नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी जपानी कंपनीच्या आघाडीच्या प्रतिनिधींना भेटले। गुंतवणुकीच्या पार्क प्रस्तावासाठी करार 1000 कोटी रुपये। मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी आणि सीताक्का उद्या जिल्ह्यात येणार। पुसाई बोरज मंडळातील भूभारती परिषदेला हजेरी लावणार। काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी व्यवस्थेची पाहणी। शासकीय आदेशानुसार जिल्ह्यात भूभारती बैठका। नवीन कायद्याबद्दल शेतकऱ्यांना जागरूक करणार अधिकारी। भीमपूर मंडळामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम सुरू राहणार। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी लांडसांगवी पंप हाऊसची पाहणी। आदिलाबाद शहरातील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी उचललेली पावले। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की फ्युचर सिटी हे देशातील पहिले नेट झिरो सिटी म्हणून विकसित केले जातील। शहरात गुंतवणूक करण्यासाठी मारबेणी पुढे आलेल्या त्यांनी आनंदही झाला असे त्यांनी सांगितले। मुख्यमंत्र्यांच्या या टीममधील सदस्यांनी जपानमधील टोकियो येथील सोनियनच्या मुख्यालयाला भेट दिली आणि कंचायरोल आणि ॲमिनेशन या उपकंपन्यांवर चर्चाही झाली। हैदराबादमधील गुंतवणुकीच्या संधीही स्पष्ट केल्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी युनिमेशन या VFI गेमिंग क्षेत्रातील फायदे स्पष्ट केले। फ्युचर सिटीमध्ये पुढच्या पिढीला औद्योगिक या उद्यानाच्या स्थापनेवर चर्चाही झाली। 600 एकरमध्ये 1 कोटी रुपयाची गुंतवणूक करण्याचे करारही झाले। या औद्योगिक उद्यानामध्ये सुमारे 5000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक होईल असा अंदाज आहे। फ्युचर सिटीमध्ये विकसित होणारे हे पहिले उद्यान आहे। यामुळे सुमारे 30,000 लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील असे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले। PCC प्रमुख महेश कुमार गौड यांनी BRS आणि भाजप विने SCU विरुद्ध खोटा प्रचार थांबवावा अशी इच्छा व्यक्त केली। ते म्हणाले की BRS सरकारने 10 वर्षांमध्ये जे काम केले नाही ते या काँग्रेस सरकारने 1 वर्षात पूर्ण केलेले आहे। त्यांनी सांगितले की न्यायालयांनी यापूर्वी वारंवार BRS सरकार विरुद्ध निकाल दिले आहे आणि SCU मुद्द्यावर BRS नेते सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पण्या ही विकृत करत आहे। याबद्दल त्यांना संतापही आला। PCC प्रमुख महेश कुमार गौड यांनी हरीश आणि KTR यांना हैदराबादच्या आसपासची जमीन विकण्याचा निर्धार असेल तर त्यांच्या चर्चेला यावे असे आवाहन दिले। రేవంత్ రెడ్డి గారు దిగిపోవాలి। ఎందుకు దిగిపోవాలి? ఏం తప్పు చేశారు? రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎందుకు దిగిపోవాలండి? రాజీవ్ వివేక వికాసం ఇస్తున్నందుకు దిగిపోవాలా? సన్నబియ్య కార్యక్రమం చరిత్రాత్మక కార్యక్రమం తీసుకొచ్చినందుకు దిగిపోవాలా? మహిళలకు ఉచితంగా బస్సు ఇచ్చినందుకు దిగిపోవాలా? 21,000 కోట్ల రూపాయలు రైతు రుణమాఫీ చేసినందుకు దిగిపోవాలా? 60,000 ఉద్యోగాలు సంవత్సరంలో ఇచ్చినందుకు దిగిపోవాలా? ఇందిరమ్మ ఇల్లు మీరు డబుల్ బెడ్రూమ్ అని 10 ఏళ్ళు మోసం చేస్తే మేము వచ్చిన సంవత్సరంలో ఇందిరమ్మ ఇల్లు పంపిణీ చేస్తున్నందుకు దిగిపోవాలా? ఇవన్నిటికి మించి కుల సర్వే చేసి 56% ఈ రాష్ట్రంలో బీసీలు ఉన్నారని, 17% ఎస్సీలు ఉన్నారని తదితర కులాల వారిగా లెక్కలు చేపినందుకు దిగిపోవాలా? బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ బిల్లు పెట్టినందుకు దిగిపోవాలా? ఇన్ని ఘనమైన కార్యక్రమాలు చేసి ప్రజల మన్నన పొందుతుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆదరణ దొరుకుతూ ఉంటే ఓర్చుకోలేక ఎక్కడో ఒక అంశం దొరకబట్టుకొని దాని గురించి సాగదీసి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। అసలు కోర్టు చెప్పింది ఏంది? కోర్టులో ఇచ్చిన డైరెక్షన్ ఏంది? మీరు మాట్లాడుతుంది ఏంది? ఇంత హీనంగా డైవర్ట్ చేస్తారా? కోర్టు చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఈ భూమి ఎవరిదనే విషయంలో కానీ ఈ భూమి తర్వాత ఏ రకంగా వాడతారనే విషయంలో మాకు అనవసరం సబ్జెక్ట్ అనే మాట చెప్పడం జరిగింది। పర్యావరణం గురించి కొంత వాళ్ళు డైరెక్షన్ ఇచ్చినట్టు దాన్ని తూటా తప్పకుండా ప్రభుత్వం
అన్ని రకాలుగా ఆలోచించి పాటిస్తుంది. దాంట్లో ఏం అనుమానం లేదు. కోర్టులు అంటే శాసనాలు అంటే నమ్మకం ఉన్నటువంటి పార్టీ మాది. మీరు 10 ఏళ్ళు ఎన్నిసార్లు కోర్టు మందలిచ్చినా, ఎన్నిసార్లు ప్రజా కోర్టులో ప్రజలు తీర్పులు ఇచ్చినా అహంకారపూరితంగా, అసలు కేటీఆర్ అహంకారం ఏ రకంగా ఉండేది ఆయన మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 10 ఏళ్లలో ఏ రకంగా ఉండేది మర్చిపోయారా? పత్రికా మిత్రులు, విలేకరుల మిత్రులారా, మీరు మర్చిపోయినారా? ఎన్ని సందర్భాల్లో అహంకార ధోరణి ప్రదర్శించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇలా కవిత నిన్న మొన్న స్టేట్మెంట్ చూశాను, నేను రౌడీని, నేను మయ్యలాగా. ఇది రౌడీ కాకుండా లిక్కర్ రాజ్యం ఎట్లా చేస్తావమ్మా? रौडीवे నువ్వు. राज्याचे महसूल, गृहनिर्माण, माहिती आणि नागरी संबंध मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी या महिन्याच्या 18 तारखेला आदिलाबाद जिल्ह्याला भेट देतील. ते दुपारी 1:30 वाजता एका विशेष हेलिकॉप्टरने जिल्हा केंद्रातील इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियमवर पोहोचतील. तेथून ते बोरज मंडळातील पुसाई गावाकडे रस्त्याने रवाना होतील आणि दुपारी 2:30 वाजता हे या वेळेत होणाऱ्या भूभारती कायदा जागरूकता परिषदेमध्ये सहभागी होतील. आदिलाबाद शहरामध्ये पोहोचल्यानंतर पैनगंगा गेस्ट हाऊसमध्ये थोडी विश्रांती घेतील आणि दुपारी 4 वाजता मावला मंडळ केंद्रातील MPDO कार्यालयाच्या आवारामध्ये बांधलेल्या इंद्रम्मा मॉडेल हाऊसचे उद्घाटन करतील. त्यानंतर ते दुपारी 4:30 वाजता प्रियदर्शनी स्टेडियमवरून हेलिकॉप्टरने हैदराबादला रवाना होतील. पंचायती राज, ग्रामीण विकास, महिला बाल कल्याण विभागाच्या जिल्हा प्रभारी मंत्री सीताक्का देखील जिल्ह्याला भेट देतील. జై కాంగ్రెస్, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, సీతక్క గారి నాయకత్వం, కల్లి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం. आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या आदेशानुसार आजपासून या महिन्याच्या 30 तारखेपर्यंत जिल्ह्यात भूभारती कायद्याबद्दल जागरूकता चर्चासत्र आयोजित करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील सर्व 21 मंडळांमध्ये राबवणाऱ्या आयोजनाचे हे एक भाग म्हणून भीमपूर मंडळात हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांनी बैठकांमध्ये शेतकऱ्यांना जमीन कायद्याची जाणीव करून दिली. शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना अनेक सूचनाही केल्या. तर ते म्हणाले की नवीन ROR कायदा शेतकऱ्यांसाठी एक ब्लँडसारखा आहे आणि त्यांनी सांगितले की नबात कोणत्याही बदल किंवा सुधारणा सहजपणे करता येणार नाही. देशात पूर्वी असलेल्या अनेक समस्या सोडवण्यासाठी भूभारतीने नवीन कायदे आणलेले आहे. शेतकऱ्यांसाठी हे खूप फायदेशीर ठरतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. భాషలో కావ్య ప్రమాణాలు ప్రకటించిన తెలుగుల తొలి ప్రజాకవి పాలకూరి సోమన్న. ప్రజల భాషలో కావ్య ప్రమాణాలు ప్రకటించిన తెలుగుల తొలి గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు అందరూ కలెక్టర్స్కి హైదరాబాద్లో పిలిపించి కలెక్టర్లతో సమావేశం చేసుకొని మాకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ భూభారతి చట్టం పైన ప్రతి ఒక్క మండల్లో అవగాహన సదస్సు 17 తారీఖు నుంచి 30 తారీఖు వరకు మన జిల్లాలో ఉన్న 21 మండల్లో కూడా ఈ యొక్క ప్రణాళిక తయారు చేసి ఈ రోజు నుంచి ఫస్ట్ భీంపూర్ మండల్లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో చేస్తున్నాము. సో మనం డీటెయిల్డ్గా అంటే మీకు చట్టం గురించి మా MRO గారు ప్రతి ఒక్క అంశాలను పైన చాలా ప్రతి ఒక్క సెక్షన్ కానీ ప్రతి ఒక్క సబ్ సెక్షన్ కానీ కూడా డీటెయిల్డ్గా మీకు చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత మీరు కూడా కొన్ని సూచనలు కూడా కొన్ని సలహాలు కూడా మాకు ఇవ్వడం జరిగింది. దాని గురించి కూడా ఇందాక RDO గారు, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు, తర్వాత MRO గారు కూడా వివరించారు. సో ముఖ్యంగా నేను ఈ భూభారతి చట్టంలో తర్వాత ఇంతకుముందు ఉన్న ధరణిలో భూభారతి చట్టంలో ఏమేం మార్పులు, ఏమేం మంచి సూచనలు కానీ మంచి ప్రయోజనం కానీ మంచి అంశాలను కానీ రావడం జరిగింది. దాని గురించి ఒక
2-3 मेजर पॉइंट्स. आदिलाबाद विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी श्रीनिवास रेड्डी भूभारती कायद्यावरील जागरूकता परिषदेचा भाग म्हणून राज्याचे महसूल, गृहनिर्माण, माहिती आणि नागरी संबंध मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी आणि जिल्हा प्रभारी मंत्री सीताक्का जिल्ह्यात येत आहे. त्यांनी सांगितले की पुसाई येथील बोरज मंडळामध्ये पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत नवीन महसूल कायद्यांबाबत जागरूकता सत्र आयोजित केलेले जातील. तर गुरुवारी त्यांनी पुसाई येथे काँग्रेस कार्यकर्त्यांची भेट घेतली आणि व्यवस्थेचा आढावा घेतला. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आणि समर्थकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. पुसाई गावातील लोकांना कार्यक्रमात सहभागी होऊन त्यांच्या समस्या मांडण्यास सांगण्यात आले. ते म्हणाले की पुसाई एल्लम्मा या प्रसिद्ध मंदिरालाही ते भेट देतील. రేపు రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, అలాగే రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మన జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్క గారు ఇద్దరు కూడా పూసాయి గ్రామానికి వస్తున్నారు. ఇక్కడ మోడల్ భూభారతి కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లాంచ్ చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా మోడల్ మండలంగా పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఈ మండలాన్ని ఎంపిక చేయడం జరిగింది. బోరజ్ మండలం అంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున రేపు ప్రజలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు, అభిమానులు అందరూ కూడా పేరు పేరున పూసాయి గ్రామానికి తరలి రావాల్సిందిగా పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, మంత్రి సీతక్క గారికి మీ వినతులు అందజేయాల్సిందిగా, అలాగే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 16 నెలల కాలంలో అనేక సంక్షేమ పథకాలు ప్రారంభించింది. వాటన్నిటినీ ఆశీర్వదించడానికి ప్రజలందరికీ కూడా బహిరంగంగా ఆహ్వానం పలుకుతా ఉన్నాము. పూసాయి గ్రామానికి రేపు రండి. రేపు బ్రహ్మాండమైనటువంటి పూసాయి గ్రామంలో ఒక సభ ఉన్నది. సభకు రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాము. అట్లాగే రెవెన్యూ మంత్రి గారిని, సీతక్క గారిని ఇక్కడ ఎల్లమ్మ టెంపుల్, ఎల్లమ్మ ఆలయము ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి ఆలయము, 100 సంవత్సరాలకు పైగా చరిత్ర ఉన్నటువంటి ఆలయము. రేపు ఇద్దరు మంత్రులు కూడా ఎల్లమ్మ యొక్క దర్శనం చేసుకొని తప్పకుండా వారి ఎల్లమ్మ యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ఉన్నది. తప్పకుండా ప్రజలందరూ కూడా, అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు భారీ ఎత్తున వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాము. ఈరోజు ఏర్పాట్లని పరిశీలించడానికి పూసాయి గ్రామానికి రావడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు ఎల్లమ్మ టెంపుల్ దర్శనానికి కూడా మేము వెళ్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఎల్లమ్మ వారిని ఇప్పుడు కూడా దర్శనం చేసుకొని ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తూ ఉన్నాము. తప్పకుండా పూసాయి గ్రామంతో పాటుగా బోరజ్ మండల ప్రాంతం అంతా కూడా సస్యశ్యామలమై ఇక్కడి పూసాయి గ్రామంలో ఇప్పుడే గ్రామస్తులు, గ్రామ సర్పంచ్ గారు సమస్యలు
వివరించడం జరిగింది. బేల నుంచి పూసాయికి 2 కిలోమీటర్ల బేల ఎక్స్ రోడ్ నుంచి పూసాయికి 2 కిలోమీటర్ల గ్రావెల్ రోడ్డు నిర్మాణం కానీ, అలాగే చేల్నెలకి సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం కానీ, శ్మశాన వాటికి బ్రిడ్జ్ నిర్మాణము, అలాగే వాటర్ ట్యాంక్ నిర్మాణము చాలా పెద్ద సమస్య ఉన్నది. దానికి కలెక్టర్ గారి అంగీకారం కూడా తెలపడం జరిగింది. అలాగే రూరల్ వాటర్ సప్లై, గ్రామీణ నీటిపారుదల సప్లై, నీటి సరఫరా సప్లై మంత్రివర్యులైనటువంటి సీతక్క గారి దృష్టి కూడా తీసుకెళ్లి తప్పకుండా వాటర్ ట్యాంకర్ శాంక్షన్ అయ్యేటట్టు చూస్తాం. అట్లాగే అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈ గ్రామానికి 40 ఇండ్లు కేవలం వీళ్ళ కోరిక పెద్దదేం కాదు, మన్నించదలిగిన కోరికనే. 40 ఇండ్లు తప్పకుండా వచ్చేటట్టు, అందున ఈ గ్రామాన్ని నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తా ఉన్నాను. ఈ గ్రామాన్ని మిగతా గ్రామాలు కూడా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలా. 40 ఇండ్లు కూడా गुंट भूमी लेनी वाళ్లకు రాసిండ్రు. ఎంత ఆదర్శనీయము. आदिलाबाद शहरातील शासकीय कला वाणिज्य पदवी महाविद्यालयाचा निरोप समारंभ आनंदी आणि उत्सवामध्ये पार पडला. गुरुवारी महाविद्यालयाच्या परिसरामध्ये झालेल्या समारंभामध्ये विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या खेळाच्या गाण्यांनी आणि प्रेक्षकांनाही मंत्रमुग्ध केले. त्यांनी शिकवणाऱ्या शिक्षकांचा त्यांनी सन्मानही केला. वेलकम इब्राहिम and team. Please welcome. In that case, Mr. Raju Rastogi. Yes, sir. Can you tell us how an induction motor starts? आदिलाबाद विधानसभा मतदारसंघ काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की कल्पतरू लाड सांगवी पंप हाऊस हे आदिलाबाद शहराला पिण्याचे पाणी पुरवते. गुरुवारी त्यांनी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आणि माजी नगरसेवकांसह पंप हाऊसला भेट दिली. ते म्हणाले की 1976 मध्ये या काँग्रेस पक्षाच्या राजवटीमध्ये बांधले गेलेले आणि पटणच्या लोकांची तहान भागवली जाते. ते म्हणाले की मागील राज्यकर्त्यांच्या दुर्लक्ष आणि गैरव्यवस्थापनामुळे शहराला सध्या पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यांनी आदिलाबादच्या लोकांना पंप हाऊसची तात्काळ पुनर्बांधणी करण्याचे आणि पिण्याच्या पाण्याच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी भूजलाची खोली वाढवण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या पक्षाचे नगरसेवक आणि नेते याच प्रकरणाबाबत जिल्हा अधिकाऱ्यांना भेटले आहे आणि निधीची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की काँग्रेस पक्षाच्या राजवटीत जनतेला कोणत्याही अडचणीचा सामना करू लागू नये असे ते सांगितले. ना कोरगु तमिळ నిత్యాన్నదాత కందిసిన నాయకత్వం తెలంగాణ ఎప్పుడైనా అయిపోతుంది అప్రాక్సిమేట్ దగ్గర అయితే సంవత్సరం నేను చెప్పినా కానీ మీరు సందేశాలు
లైట్ 125 HP ఇది ఎట్ ఏ టైం 2 నడుస్తాయి. ఒకటి బై స్టాండ్ ఇస్తాం, ఒకటి వేడైనాక మళ్ళీ ఇంకోటి చార్జ్ ఇస్తాం. ఆ టైంలో దీనికి 150 కిలోవాట్స్ ఇది 125 HP కిలోవాట్స్ 150 వస్తుంది. ఎప్పుడు రీప్లేస్ చేసింది ఈ మోటార్? ఇది దాదాపు మీరు సర్వీస్ 5 years కొత్త మోటార్ దాంట్లో 350. ఇది రోజు మీరే ఆపరేటింగ్ చేయాలి రోజు ఎన్ని గంటలు నడిస్తే ఇది యాక్చువల్లీ నీళ్ళు ఉంటే 24 hours నడుస్తుంది. ఇప్పుడు నీళ్ళు అయితే ఒకసారి 12 hours ఇస్తుంది. ఈ మోటార్ ఈ మోటార్లో మొత్తం పోయింది. అక్కడ లాస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇది బాగుంటుంది సింక్ అయితే ఇప్పుడు ఇంకా ఉసుకెళ్ళకి సింక్ అయితే నీళ్ళు ఈ నుంచి ఆడుకున్నది. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో లాండసాంగి పంప్ హౌస్ వద్ద కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్లందరితోని కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టణ నాయకులు అందరితోని కలిసి ఈరోజు పంప్ హౌస్ని సందర్శించడం జరిగింది. ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరి తాగునీటి సమస్యల్ని తీర్చినటువంటి కల్పతరువు అమృతవర్షిని ఈ పంప్ హౌస్. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు వచ్చి కొంతమంది మిషన్ భగీరథ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. వీళ్ళందరూ పుట్టక ముందు, చెడ్డీలు వేసుకోక ముందు కూడా ఈ పంప్ హౌస్ నిర్మాణం 1982లో మొదలై 1987లో ఈ పంప్ హౌస్ నిర్మాణం పూర్తయింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఆనాడు 1989 నుంచి 1994 మధ్యలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎంతో శ్రమ వ్యయ ప్రయాసల కూర్చి ఈ పంప్ హౌస్ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టింది. బ్రహ్మాండమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఈ పంప్ హౌస్ ని అనేక సంవత్సరాలుగా సరైనటువంటి నిర్వహణకు నోచుకోలేదు. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మా రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మా కౌన్సిలర్లందరూ కూడా, మా పట్టణ కాంగ్రెస్ నాయకులందరూ కూడా కలిసి వెళ్ళి ఈ పంప్ హౌస్ వెంటనే రిపేర్ చేయించాలని కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. వెంటనే కలెక్టర్ గారు ప్రభుత్వం తరపున ఆ రిక్వెస్ట్ని ఫార్వర్డ్ చేసి నిధులు రాబట్టి వెంటనే ఈ పంప్ హౌస్ పునర్నిర్మాణానికి, ఇందులో పూడికపోయినటువంటి మట్టిని బయటకు తీసి ఇంకా ఇంటేక్ వెల్లో వాటర్ కెపాసిటీ ఎక్కువగా పెంచడానికి, ఈ సమ్మర్లో ఈ వేసవి కాలంలో ఎక్కడ కూడా నీటి సమస్య రాకుండా ఆదిలాబాద్ ప్రాంతం అంతా కూడా తాగునీటి ఎద్దడిని నివారించడానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పరిష్కారం చూపిండ్రు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మావల చెరువులో కూడా ఆదిలాబాద్ ప్రజల తాగునీటి సమస్యని, దాహార్తిని తీర్చుతున్నటువంటి మావల చెరువులో కూడా పూడికతీత పనులు బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. అట్లాగే లాండసాంగి దగ్గర పంప్ హౌస్ పూడికతీత పనులు బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాతనే ఇక్కడ 2 చెక్ డ్యాములు కూడా శాంక్షన్ అయినాయి. మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే లాండసాంగిలో 2 చెక్ డ్యాముల నిర్మాణం కోసం, మావల చెరువు పూడికతీత పనుల కోసం ఎస్టిమేషన్స్ పంపడం జరిగింది. ప్రభుత్వం త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తా ఉన్నాం. ప్రభుత్వం త్వరలోనే 6 కోట్ల నిధుల మంజూరుకి సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం తెలపడం జరిగింది. తప్పకుండా 6 కోట్ల నిధులతో కాంగ్రెస్ పార్టీ చెక్ డ్యాముల నిర్మాణము, అలాగే మావల చెరువు పూడికతీత పనులు చేపట్టి ఆదిలాబాద్ ప్రజలకి సంపూర్ణంగా నీటి ఎద్దడి నివారించే విధంగా తాగునీటి సౌకర్యం అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. దీనికి అందరికీ కూడా मुख्यमंत्री గారికి ఆదిలాబాద్ ప్రజల తరపున మా నాయకుల తరపున प्रत्येकమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. AITC तेलंगणा इमारत आणि बांधकाम कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी घोषणा केली आहे की 4थी महासभा हैदराबादमध्ये होणार आहे. संस्थेच्या या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. त्यांनी नेते आणि कार्यकर्त्यांना अशा बैठकींना पूर्व उत्साहाने उपस्थित करण्याचे आणि यशस्वी करण्याचे आवाहन केले.
మన కార్మికుల ఐక్యత, బిల్డింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ జిందాబాద్, బిల్డింగ్ వర్కర్స్ ఐక్యత, మన కార్మికులు 5,000 రూపాయల పెన్షన్ సౌకర్యాన్ని 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 ఐక్యత, బిల్డింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ బిల్డింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఏప్రిల్ 21, 22 తేదీలో జరగబోయే మహాసభలను ఏప్రిల్ 21, 22 కార్మికుల ఐక్యత, మన కార్మికుల ఐక్యత, బిల్డింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ బిల్డింగ్ వర్కర్స్ ఐక్యత, మన కార్మికులు 5,000 రూపాయల పెన్షన్ సౌకర్యాన్ని మన కార్మికులు 5,000 రూపాయల పెన్షన్ సౌకర్యాన్ని మన కార్మికులు 5,000 రూపాయల పెన్షన్ సౌకర్యాన్ని కార్మిక సంఘం యొక్క 4వ రాష్ట్ర మహాసభలు హైదరాబాద్లో నిర్వహించబడుతుంది. ఏప్రిల్ 21, 22 తేదీలలో ఈ రాష్ట్ర మహాసభకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భవనిర్మాణ కార్మిక సంఘంలో పనిచేసే కార్మిక రంగంలో పనిచేసే ప్రతి ఒక్క కార్మికుడు కూడా ఈ మహాసభకు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని హాజరు కావాలి. అంతేకాకుండా నిర్మాణ రంగంలో పనిచేసే కార్మికులకు 5,000 రూపాయల పెన్షన్ సౌకర్యం కావాలని చెప్పేసి, అంతేకాకుండా అడ్డల వద్ద అన్ని వస్తువులతో షెల్టర్ నిర్మించాలి అని చెప్పేసి, అంతేకాకుండా సాధారణ మరణానికి 5 లక్షల రూపాయలు, యాక్సిడెంటల్లీ 10 లక్షల రూపాయలు, మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ 1,00,000 రూపాయలు, ప్రసూతి కానుక 1,00,000 రూపాయలు, పెళ్లి కానుక 1,00,000 రూపాయలు, మెడికల్ డిజబిలిటీ 5 లక్షల రూపాయలు అటువంటి సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని చెప్పేసి రాష్ట్రానికి మేము కోరుతూ, అంతేకాకుండా ఈ థంబ్ సిస్టాన్ని వేలిముద్ర ద్వారా రెన్యువల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసే ఈ వేలిముద్ర సిస్టమ్ని తొలగించేసి మాన్యువల్ సిస్టమ్ని అమలు చేయాలని చెప్పేసి మా ముఖ్యమైన డిమాండు. ఇవన్నీ డిమాండ్లతో మేము రేపు ఏప్రిల్ 21, 22 తేదీలలో జరగబోయే రాష్ట్ర మహాసభలలో ఇవన్నీ ముఖ్యమైన తీర్మానం చేయబడుతుంది. అంతేకాకుండా నిర్మాణ రంగంలో పనిచేసే కార్మికులకు సక్రమైన రీతిలో రిజిస్ట్రేషన్స్, సకాలంలో రెన్యువల్లు, పెండింగ్లో ఉన్న క్లైమ్స్ అన్నీ కూడా త్వరితగతంగా పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి మా ముఖ్యమైన డిమాండు. ఈ డిమాండ్లతో ఈ రాష్ట్ర మహాసభ నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ రాష్ట్ర మహాసభకు జాతీయ నాయకులు, రాష్ట్ర నాయకులు, ఏఐటీసీ రాష్ట్ర నాయకులు, జాతీయ నాయకులు హాజరవుతున్నారు. కాబట్టి ఈ మహాసభని విజయవంతం చేసే బాధ్యత ప్రతి ఒక్క కార్మికుడిది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ మహాసభను వచ్చి విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి विनंती చేస్తున్నాం. आदिलाबाद विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की तेलंगणा काँग्रेस सरकार गरिबांना मदत करण्यासाठी नेहमीच मदत आणि सहकार्य करेल. त्यांनी सांगितले की ते मुख्यमंत्री मदत निधीतून आर्थिक मदत करत आहे. आदिलाबाद शहरातील बुक्तापूर कॉलनी येथील रहिवासी दुर्गे चंद्रकांत यांना मंजूर झालेला हा 52,500 रुपयांचा CMRF चेक त्यांच्या निवासस्थानी सोपवण्यात आले. ते म्हणाले की काँग्रेस सरकार हे जनतेसाठी काम करत आहे, सरकार आहे आणि अनेक चांगल्या कल्याणकारी योजना राबवत आहे आणि चांगले प्रशासन देत आहे. सरकारच्या पाठिंब्याबद्दल लोक त्यांचे आभार मानत आहे. ఈరోజు దుర్గే చంద్రకాంతరావు గారు వారి వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి వారికి 52,500 రూపాయలు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి సహాయం రావడం జరిగింది. వారు నిజంగా వారి కుటుంబానికి ముఖ్యమంత్రి గారి తరపున ప్రత్యేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, క్యాడర్ అంతా వచ్చి వారి ఇంటికే వచ్చి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్ను అందించడం జరిగింది. ఈరోజు వారి కుటుంబానికి కలిగినటువంటి కష్టం తీర్చలేనిది, అయినా కూడా వారు కోలుకొని మళ్ళీ వారి జాబ్కి వెళ్ళడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. సో వారు మరింతగా వారి వైద్య సహాయ ఖర్చులకి నిమిత్తం ముఖ్యమంత్రి గారు 52,000 రూపాయలని ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి కింద పంపడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నదని చెప్తా ఉన్నారు. వారి కళ్ళల్లో వాళ్ళ పిల్లలు చూస్తూ ఉంటే వెరీ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ. వారి కుటుంబానికి ఇంకా మరింత మంచి జరగాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కోరుకుంటా ఉన్నాము. ఈ 52,000 రూపాయల చెక్ని వారింటికే వచ్చి అందజేయడం జరిగింది. వారి జీవితాల్లో
గరీబోళ్ళ జీవితాల్లో, పేదల జీవితాల్లో, మధ్యతరగతి ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడమే కాంగ్రెస్ పార్టీ లక్ష్యం. ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ సీతక్క గారు కానీ, మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తా ఉన్నాము. వారందరికీ కూడా ఆదిలాబాద్ గరీబోళ్ళకి, మధ్యతరగతి ప్రజలకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్ని పంపించినందుకు ఆదిలాబాద్ काँग्रेस पार्टी तर्फुन मुख्యంగా मुख्यमंत्री गाరికి कृतज्ञतలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. आदिलाबाद शहरातील शासकीय विज्ञान पदवी महाविद्यालयाचे त्यांच्या वार्षिक क्रीडा दिन मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यात आला. महाविद्यालयाच्या परिसरामध्ये आयोजित केलेल्या उत्सवामध्ये विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अनुभव शेअर केले आणि विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांचा सत्कारही करण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी खेळेवर गाण्यावर रोमांचक हिचैतीनेही आणले. రావాల్సిందిగా సగౌరవంగా ఆహ్వానించుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. బ్యాడ్జిని బహుకరించవలసిందిగా వేదిక మీద ఉన్న విశిష్ట అతిథులకు బహుకరించవలసి. అతిథుల్ని వేదిక అలంకరించవలసిందిగా కోరి శృతి అందరూ దయచేసి వందే మాతరం శుభ్రదుర శోభిని సుహాసిని సుమధురభ. आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवन नेहमीच लोकांनी, पक्ष कार्यकर्त्यांनी, चाहत्यांनी गजबजलेले असते. मतदारसंघाच्या कानाकोपऱ्यातील लोक विविध समस्यांबाबत त्यांच्याकडे अर्ज सादर करतात आणि ते त्यांना सकारात्मक प्रतिसादही देतात आणि मंत्र्यांना आवाहन करते त्यांच्या या निराकारासाठी काम करतो. आज देखील मोठ्या संख्येने लोक आणि चाहते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना भेटतात आणि त्यांच्याशी बोलतात. ते त्यांना धीरही देतात, त्यांच्या समस्या समजून घेतात. त्यांनी सांगितले की हा प्रश्न सोडवण्यासाठी ते निश्चितच सर्व शक्तीनिशी काम करतील आणि नंतर त्यांनी स्थानिक पत्रकार आणि संपादक देवेंद्र यांच्या डिजिटल ई आवृत्तीला उगादी कॅलेंडरचे अनावरण केले. त्यांनी जिल्ह्यामधून चांगल्या अद्ययावत बातम्या त्वरित प्रकाशित केल्याबद्दल देवेंद्र यांचे अभिनंदनही केले. అందరూ తప్పకుండా జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. जय कांग्रेस, जय कांग्रेस. నరేష్ నంబర్ రాసి ఈ కాలం పత్రికని చాలా దిగ్విజయంగా నడుపుతా ఉన్నారు. ఎప్పటికప్పుడు డైనామిక్ ఎడిషన్ ఉదయం లేచి నుంచి రాత్రి వరకు ప్రముఖమైనటువంటి వార్తల్ని, ముఖ్యాంశాలని ఎప్పటికెప్పుడు ఆదిలాబాద్ ప్రజలకి అందజేస్తా ఉన్నారు, చేరవేస్తా ఉన్నారు. వారి ఈ కాలం పత్రిక మరింత ఉన్నతంగా ఎదగాలని, వారి ఈరోజు క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ, ఈ కాలం క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ చేయడం గౌరవంగా భావిస్తా ఉన్నాము. మరింత ఉన్నతికి ఎదగాలని వారి పత్రిక ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వార్తలు చేరవేసే విధానాన్ని సమూలంగా మార్పులు తీసుకొచ్చినటువంటి దేవేందర్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తా ఉన్నాము. భవిష్యత్తులో వారి పేపర్కు వారికి తప్పకుండా మా తరపున, కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున, నా వ్యక్తిగతంగా కూడా తప్పకుండా అండగా నిలుస్తామని, వారికి దేవుడు మరింత మనోధైర్యాన్ని ఇచ్చి పత్రికను మరింత ఉన్నత శిఖరాలకు చేర్చాలని కోరుకుంటా ఉన్నాము. आदिलाबाद विधानसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी काँग्रेस पक्ष जिल्हा एसटी सेलचे अध्यक्ष
चेडमाकी आनंदराव यांची भेट घेतली, जे अलीकडे झालेल्या रस्ते अपघातात जखमी झाले. त्यांनी आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाच्या मालेबोरीगाव येथील त्यांच्या निवासस्थानी भेट दिली. त्यांचे धाडस व्यक्तही केले. आरोग्याच्या स्थितीची विचारपूसही केली आणि तुम्हाला लवकर बरे व्हावे अशी शुभेच्छाही दिली. वैद्यकीय खर्चासाठी आर्थिक मदतही करण्यात आली. రుణపడి ఉంటాం జీవితం అంతా. ఇంకొకటి మాకేమంటే సార్ దయచేసి చెప్తాం. మండలి మొత్తం జమ అయ్యాక తాపకి 2-3 జీపీ వాళ్ళని పిలుచుకుంటాం, మీటింగ్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఏం లేవు సార్, అందరిని ఒక్క జడ కూర్చోవటం అందరూ కలిపి 26 బాబా. మంచి యాక్టివ్గా మళ్ళా దేవుంది జీవితంతా రుణపడి ఉంటాం. కానీ ఒకసారి చెడ్డు చూడు, అది కమిటీ హాల్ రాసుకుంటే సరేనే. నాకు దేవుడు అంటే నా పేరు మంచిగా ఉంటుంది. కోరిక నువ్వు మంచిగా లేదు జీపీలో సరే పోస్ట్ ఖాళీ ఉంది. బాగు అవు మన కార్యకర్త తమ్ముడు. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी जपानी कंपनीच्या आघाडीच्या प्रतिनिधींना भेटले. गुंतवणुकीच्या पार्क प्रस्तावासाठी करार 1000 कोटी रुपये. मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी आणि सीताक्का उद्या जिल्ह्यात येणार. पुसाई बोरज मंडळातील भूभारती परिषदेला हजेरी लावणार. काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी व्यवस्थेची पाहणी. शासकीय आदेशानुसार जिल्ह्यात भूभारती बैठका. नवीन कायद्याबद्दल शेतकऱ्यांना जागरूक करणार अधिकारी. भीमपूर मंडळामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम सुरू राहणार. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी लांडसांगवी पंप हाऊसची पाहणी. आदिलाबाद शहरातील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी उचललेली पावले. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.